ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಯೇಸುವಿನ నామದಲ್ಲಿ స్వాగతిస్తా ఇదేవే ఆమేన్. ఈ ఒక్క రోజు ఈ సాయంత్రం మీరు ఆరాధనకు వచ్చిన మీ అందరికీ యేసు పేరిటగా మీకు అందరికీ స్వాగతం చెప్తున్నా. ఆమేన్. ఈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ದೇವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿ. ఈ ఒక్క ఆరాధనని దేవుడు ఆశీర్వదించి ఇవ్వాలని, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಡೆಸಲಿ. దేవుని యొక్క ప్రసన్నత ఈ ఆరాధనలో ఉండి. ಆಮేನ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, మేము ఉండే చోటే కన్నులు మూసుకొని ನಾವು ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. అలాగే దేవుని స్తుతిద్దాం. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, దేవుని యొక్క ప్రసన్నత, ದೇವರ ಮಹಿಮೆ దేవుని యొక్క ಈ మహిమ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ఈ యొక్క చోటును ಈ ఆవరించబడి ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ದೇವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ఈ యొక్క ఆరాధనను దేవుడు నడిపించు. ಆಮೇನ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. అలాగే ప్రార్థిద్దాం. హల్లెలూయా. ಈ ಒಂದು 6ನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ఈ ఒక 6వ నెలలో మొదటి రోజు మేము ఆరాధనకి వచ్చి ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು 5 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಗಳು ನಡೆಸಿ ಬಂದಿದೆ. దేవుడి యొక్క కృప ఒక ఈ 5 నెలలు గడిపించి వచ్చి ಈ ದಿನವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ఈ రోజు కూడా దేవుడు సంపూర్ణంగా ఆయనే నడిపించునుగా. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಓ ನಿನ್ನ ಘನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು, ರಾಜ್ಯಾದಿ ರಾಜನು ಅಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಓ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಅಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧమైన ప్రేమైన పరలోకము, ಈ ಆರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಆರಾಧನಾ ಸಮಯ ಕುರಿಕೈ మీకై స్తోత్రం. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ఈ యొక్క సముఖములో ఆరాధించడానికి వచ్చి ಈ ಆರಾಧನೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ఈ యొక్క ఆరాధన సమయములో ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣముగా ನೀವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಪ್ಪ. మీరు నడిపించండి తండ్రి. ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ఈ రోజు ఆరాధన ఒక ప్రారంభం ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು అన్ని చోటులో ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ನೀವು ತಾನೇ ప్రభువైన నువ్వు ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ మీరు ಇದ್ದೇವೆ. ನడిపించండి అని వేడుకుంటున్నాము. ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು, వచ్చి ఉన్న మమ్మందరూను, ಬರಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು రాబోతున్న అందరును ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು సరి అయిన ఒక సమయానికి అందరిని తోడుకురా. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ మేమందరూ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, పూర్ణ మనస్సుతో, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ పూర్ణ బలముతో ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ದೇವರೇ. మిమ్మల్ని స్తుతించడానికి సహాయం ಆರಾಧನೆ చేయండి. ನಡೆಸುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸು. ఆరాధన చేయబడుతున్న ನಿನ್ನ పిల్లలను ఉపయోగించండి. మీ యొక్క ప్రసన్నత ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ఆ ప్రారంభం నుండి ಅಂತ್ಯದ ತನಕ అంత్యము వరకు ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ అన్ని ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. కార్యములు ఉండునుగాక. ನಿನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ మీ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ యొక్క ಇದ್ದೇವೆ. నడిపింపుకి ఇస్తున్నాము. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ యేసు ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ నామములో ತಂದೆಯೇ. ప్రార్థిస్తున్నాము ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, హల్లెలూయా. ಆಮೆನ್. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. మేము దేవుని ఆరాధన చేయబోతున్నాము. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಎಬಿ ಮತ್ತೆ ತಂಡವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ఏబి మలత వాళ్ళ తండము సిద్ధముగా ಆಮೆನ್. ఉంది. ನಾವು ಸೇರಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. మేమందరూ చేరి ಆಮೆನ್. దేవుని ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ. చేతులు తట్టి వాళ్ళని ఆహ్వానిస్తాం. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬಲವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ರಾಜರಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬಂದ ಆತನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಯುದ್ಧದ ಶೂರನು, ವೀರನು ಆಗಿರುವ ಆತನು, ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. నా నీటి సూర్యుడా, భూమినేలు యేసయ్యా, సరిపోచలేను నీతో గనులైన వారిని. నా నీటి సూర్యుడా, భూమినేలు యేసయ్యా, సరిపోచలేను నీతో గనులైన వారిని. రాజులకే మహారాజు, కృప చూపే దేవుడవు, నడిపించే నజరేయుడా, కాపాడే కాపరివి. నా నీటి సూర్యుడా,
భువినేలు యేసయ్యా, సరిపోల్చలేను నీతో గనులైన వారిని. నా నీటి సూర్యుడా భువినేలు యేసయ్యా, సరిపోల్చలేను నీతో గనులైన వారిని. శ్రమలలో బహుశ్రమలలో ఆదరణ కలిగించెను వాక్యమే, కృపవాక్యమే నన్ను వీడని అనుబంధమై. శ్రమలలో బహుశ్రమలలో ఆదరణ కలిగించెను వాక్యమే, కృపవాక్యమే నన్ను వీడని అనుబంధమై. నీ మాటలే జలధారలై సంతృప్తినిచ్చెను, నీ మాటలే ఔషధమై గాయములు కట్టెను. నీ మాటే మధురం రాజులకే, మహారాజుడు కృప చూపే దేవుడవు, నడిపించే నజరేయుడా, కాపాడే కాపరివి. నా నీటి సూర్యుడా భువినేలు యేసయ్యా, సరిపోల్చలేను నీతో గనులైన వారిని. నా నీటి సూర్యుడా భువినేలు యేసయ్యా, సరిపోల్చలేను నీతో గనులైన వారిని. మేలుకై సమస్తమును జరిగించుచున్నావు నీవు, ఏడియో చెరువ చేయవు నిన్నాశ్రయించిన వారికి. మేలుకై సమస్తమును జరిగించుచున్నావు నీవు, ఏడియో కొడువ చేయవు నిన్నాశ్రయించిన వారికి. భీకరమైన కార్యమును చేయించున్నవాడా, సజీవుడవై అధిక స్తోత్రము పొందుచున్నవాడా, గణపరచును నిన్నే ప్రేమించే యేసయ్యా. నీవుంటే చాలునయా, నడిపించే నజరేయుడా, కాపాడే కాపరివి. నా నీటి సూర్యుడా భువినేలు యేసయ్యా, సరిపోల్చలేను నీతో గనులైన వారిని. నా నీటి సూర్యుడా భువినేలు యేసయ్యా, సరిపోల్చలేను నీతో గనులైన వారిని. సంగమై నీ శ్వాసమై నన్ను నీవుత నిలపాలని, ఆత్మతో మహిమాత్మతో నన్ను ముద్రించి ఉన్నావు నీవు. సంగమై నీ శ్వాసమై నన్ను నీవుత నిలపాలని, ఆత్మతో మహిమాత్మతో నన్ను ముద్రించి ఉన్నావు నీవు. వరములతో పరములతో నీకై బ్రతకాలని, తుది శ్వాస నీ సన్నిధిలో విజయం చూడాలని ఆశతో ఉన్నానయ్యా. కరుణించే
రావాలయా. నా నీటి సూర్యుడా భువిలేలు యేసయ్యా, సరిపోల్చలేను నీతో కనులైన వారిని. నా నీటి సూర్యుడా భువిలేలు యేసయ్యా, సరిపోల్చలేను నీతో కనులైన వారిని. రాజులకే మహారాజు కృప చూపే దేవుడవు, నడిపించే నజరేయుడా, కాపాడే కాపరివి. నా నీతి సూర్యుడా భువిలేలు యేసయ్యా, సరిపోల్చలేను నీతో కరులైన వారిని. నా నీతి సూర్యుడా భువిలేలు యేసయ్యా, సరిపోల్చలేను నీతో కరులైన వారిని. శ్రమలలో బహుశ్రమలలో ఆదరణ కలిగించెను వాక్యమే, కృపవాక్యమే నన్ను వీడని అనుబంధమై. శ్రమలలో బహుశ్రమలలో ఆదరణ కలిగించెను వాక్యమే, కృపవాక్యమే నన్ను వీడని అనుబంధమై. నీ మాటలే జలధారలై సంతృప్తినిచ్చెను, నీ మాటలే ఔషధమై గాయములు కట్టెను. ఈ మాటే మధురం రాజులకే మహారాజు కృప చూపే దేవుడవు, నడిపించే నజరేయుడా, కాపాడే కాపరివి. నా నీటి సూర్యుడా భువిలేలు యేసయ్యా, సరిపోల్చలేను నీతో కనులైన వారిని. నా నీటి సూర్యుడా భువిలేలు యేసయ్యా, సరిపోల్చలేను నీతో కనులైన వారిని. మేలుకై సమస్తమును జరిగించుచున్నావు నీవు, ఏదియు కొలువ చేయవు నిన్నాశ్రయించిన వారికి. మేలుకై సమస్తమును జరిగించుచున్నావు నీవు, ఏదియు కొలువ చేయవు నిన్నాశ్రయించిన వారిని. భీకరమైన కార్యమును చేయుచున్నవాడా, సంజీవుడవై అధిక స్తోత్రము పొందుచున్నవాడా, గణపరతును నిన్నే ప్రేమించే యేసయ్యా, నీవుంటే చాలునయా, నడిపించే నజరేయుడా, కాపాడే కాపరివి. నా నీతి సూర్యుడా భువిలేలు యేసయ్యా, సరిపోల్చలేను నీతో కనులైన వారి.
రాజులకే మహారాజు కృప చూపే దేవుడవు నడిపించే నజరేయుడా కాపాడే కాపరివి రాజులకే మహారాజు కృప చూపే దేవుడవు నడిపించే నజరేయుడా కాపాడే కాపరివి. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಲಪಡಿಸಿ ಈ ದಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ఉన్నతుడా నీ చాటు నాను ఉన్నదడు ಸರ್ವಶಕ್ತುడా ನೀ ನೀಡಲು ನಿವಸಿಂಚುದನು ಅದನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಹಿಪಡಿಸೋಣ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಬರುವ ಬಾಣಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದ ಒಂದೊಂದು ಶತ್ರುವಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸಿ ಬಂದ ಆತನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ 91 ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ఉన్నతుడా నీ చాటునానే ఉండెడను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెడను. ఉన్నతుడా నీ చాటునానే నుండెడను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెడను. ఆశ్రయమా నా శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా, ఆశ్రయమా నా శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా. ఉన్నతుడా నీ చాటునా నేనుండెడను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెడను. ఉన్నతుడా నీ చాటునా నేనుండెడను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెడను. నాశనకరముగా ఏ తెగులు రానే రాదు, వేటగా నీ ఉరినమ్మేని చెయ్యదు. నాశనకరముగా ఏ తెగులు రానే రాదు, వేటగా నీ ఉరినమ్మేని చెయ్యదు. కేడము నీవయ్యా నా దాలునై ఉన్నావు, కేడము నీవయ్యా నా దాలునై ఉన్నావు. ఆశ్రయమా నా శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా, ఆశ్రయమా నా శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా. ఉన్నతుడా నీ చాటునా నేనుండెడను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెడను. ఉన్నతుడా నీ చాటునా నేనుండెడను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెడను. సృష్టికర్త ఆశ్రయమై నీ ఉన్నావు, పరిశుద్ధుడా పరాక్రముగా ఉన్నావు. సృష్టికర్త ఆశ్రయమై నీ ఉన్నావు, పరిశుద్ధుడా పరాక్రముగా ఉన్నావు. అపాయమే రాదు ఏ తెగులు నన్నంతడు, అపాయమే రాదు ఏ తెగులు నన్నంతడు. ఆశ్రయమా నా శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా, ఆశ్రయమా నా శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా. ఉన్నతుడా నీ చాటునా నేనుండెడను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెడను. ఉన్నతుడా నీ చాటునా నేనుండెడను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెడను. మార్గములో దూతలు కావలి ఉన్నారు, పాదములకు రాయి
తగులుక కాపాడు. మార్గములో దూతలు కావలి ఉన్నారు. పాదములకు రాయి తగులుక కాపాడు. త్రొక్కెడ పాములను త్రొక్కెడ సింహములను, త్రొక్కెడ పాములను త్రొక్కెడ సింహములను. ఆశ్రయమాన శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా, ఆశ్రయమాన శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా. ఉన్నతుడా నీ చాటునానే ఉండెడను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెదను. ఉన్నతుడా నీ చాటునానే ఉండెదను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెదను. నాశనకరముగా ఏ తెగులు రానే రాదు, వేటగానే ఉరినన్నేని చెయ్యదు. నాశనకరముగా ఏ తెగులు రానే రాదు, వేటగానే ఉరినన్నేని చెయ్యదు. కేడము నీవయ్యా నా దాలునయున్నావు, కేడము నీవయ్యా నా దాలునయున్నావు. ఆశ్రయమాన శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా, ఆశ్రయమాన శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా. ఉన్నతుడా నీ చాటునా నేనుండెదను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెదను. ఉన్నతుడా నీ చాటునా నేనుండెదను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెదను. సృష్టికర్త ఆశ్రయమై నీ ఉన్నావు, పరిశుద్ధుడా పరాక్రముగా ఉన్నావు. సృష్టికర్త ఆశ్రయమై నీ ఉన్నావు, పరిశుద్ధుడా పరాక్రముగా ఉన్నావు. అపాయమే రాదు ఏ తెగులు నన్నంటడు, అపాయమే రాదు ఏ తెగులు నన్నంటడు. ఆశ్రయమాన శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా, ఆశ్రయమాన శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా. ఉన్నతుడా నీ చాటునా నేనుండెదను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెదను. ఉన్నతుడా నీ చాటునా నేనుండెదను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెదను. మార్గములో దూతలు కావలి ఉన్నారు. పాదములకు రాయి తగులుక కాపాడు. మార్గములో దూతలు కావలి ఉన్నారు. పాదములకు రాయి తగులుక కాపాడు. త్రొక్కెడ పాములను త్రొక్కెడ సింహములను, త్రొక్కెడ పాములను త్రొక్కెడ సింహములను. ఆశ్రయమాన శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా, ఆశ్రయమాన శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా. ఉన్నతుడా నీ చాటునా నేనుండెదను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెదను. ఉన్నతుడా నీ చాటునా నేనుండెదను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెదను. ఆశ్రయమా శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా, ఆశ్రయమా శైలమా నమ్మదగిన నా దైవమా. ఉన్నతుడా నీ చాటునా నేనుండెదను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెదను. ఉన్నతుడా నీ చాటునా నేనుండెదను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో నివసించెదను. హల్లెలూయా. స్తోత్రకర్తని స్తోత్ర
ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನು ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ಆತನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಾಗಿ ಆತನನ್ನು ವಂದಿಸಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಕರ್ತನೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಓದು ಬಂದಂಥ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಹಾದು ಬಂದಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಕಾಯ್ದು ಬಂದಾತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರನೇ, ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ, ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ధన్యవాదములతో స్తుతి పాడెదను నా యేసునాథా. నీవు చేసిన ఉపకరములకై కోటి కోటి స్తుతి వందనం. ధన్యవాదముతో స్తుతి పాడెదను నా యేసునాథా. నీవు చేసిన ఉపకరములకై కోటి కోటి స్తుతి వందనం. నా యోగ్యతకు మించిన నీ కృప నాపైగా మరించెదివే. నా యోగ్యత పాదముతో స్తుతి పాడెదను ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ యేసునాథా. నీవు చేసిన ఉపకరములకై కోటి కోటి స్తుతి వందనం. ధన్యవాదముతో స్తుతి పాడెదము నా యేసునాథా. నీవు చేసిన ఉపకరములకై కోటి కోటి స్తుతి వందనం. నా యోగ్యతకు మించిన నీ కృప నాపైగా మరించెదివే. నా యోగ్యతకు మించిన నీ కృప నాపైగా మరించెదివే. అడిగిన వాటి కన్నా అధికముగా ఇచ్చిన నీకు వందనము. అడిగిన వాటి కన్నా అధికముగా ఇచ్చిన నీకు వందనము. ధన్యవాదముతో స్తుతి పాడెదను నా యేసునాథా. నీవు చేసిన ఉపకరములకై కోటి కోటి స్తుతి వందనం. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. కోటి కోటి స్తుతి వందనం. Yes, Lord. Amen.
ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ, ನೀನು ನಡೆಸಿ ಬಂದ ವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ నడిపించిన అన్ని కార్యములకు ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. కోటి కోటి వందనాలు ప్రభువా. ನಾವು ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ನಮಗೆ మేము యోగ్యతులే ನೀನು కాదు, ತೋರಿಸಿದ ಕೃಪೆ నువ్వు ఇచ్చిన నీ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಪ್ಪ. చాలా పెద్దది తండ్రి. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. తండ్రి ನಿನ್ನ మీకు వందనాలు. ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, నీ యొక్క కృప కొరకై ನಿನ್ನ మీకు వందనాలు. ದಯೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. మీ యొక్క దయ కొరకై మీకు వందనాలు. ಈ ಒಂದು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನ ఈ జూన్ నెలలో 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದೀರಿ. రెండో రోజుకు మమ్మల్ని పిలుచుకొని వచ్చి ಈ ಒಂದು ఉన్నారు. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ఈ ఒక ఆరాధన ನಿನಗೆ ಘನತೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ నీకే ఘనత మహిమను ನಮ್ಮ చెల్లిస్తున్నాము. ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು. మా తోడై మీరు మాట్లాడండి. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ఒక వాక్య భాగ్యాన్ని చదువుకుందాం. ಇದು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ ವಾಗ್ದಾನದ ವಾಕ್ಯ. ఇది ఈ ఒక నెలకు ఇచ్చిన ఒక వాగ్దానం. ಆಮೆನ್. ఆమేన్. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. మేము ಯಾವಾಗ ఈ ಬೇಕಾರೆ ಬರಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾರೆ ಹೋಗಬಹುದು. కరెంట్ పైన నమ్మకం పెట్టడానికి అవదు. ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ఎప్పుడైనా వెళ్ళవచ్చు. ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ యెషాయు ప్రవాదన గ్రంథము 31వ అధ్యాయం 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. 4వ వాక్కు తర్వాత 5వ వాక్యము. ಆಮೇನ್. ಯೆಶಾಯ 31 4 ಮತ್ತೆ యెషాయు 5. ప్రవాదన గ్రంథ 31వ అధ్యాయము 4-5. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಓದೋಣ. 4 and 5. ಓಕೆ, అందరూ చేరి శబ్దము చదువుకుందాం. రెడీ 1 2 3 స్టార్ట్. యెహోవా నాకు ఇలాగ సెలవిచ్చెను, తప్పిపోయిన గొర్రెల కాపరుల సింహము ಶಬ್ದವಾಗಿ ಹೋದೋಣ. శబ్దముగా వారి చేతులకు అధైర్యపడకు, తనకు దొరికిన దాన్ని మీద గర్జించుతున్న సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా యుద్ధము చేయుటకై సీయోను. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ఆమేన్. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಇದರಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನದ ವಾಕ್ಯ. ఈ 5 వాక్యము ఈ నెలకు దేవుడిచ్చిన ఒక వాగ్దానము అయిన ఒక ಈ ಒಂದು వాక్యం. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ఈ వాక్యములో చూసేదైతే ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಾಡುತ್ತಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಯುವನು, ಅದು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ఈ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 5 వాక్యములో చూసేదైతే పక్షులు ఎగురుతూ తమ పిల్లలను కాపాడునట్లు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా యెరూషలేమును కాపాడును, దాన్ని కాపాడిచుచున్నను, దానికి ఆమెకు అన్ని తప్పించి నడిపించుచున్నాడని ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. ಆಮೆನ್. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ఈ ఒక ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. వాక్యాన్ని చాలా బాగా అర్థం ತುಂಬಾ చేసుకోవాలి. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ చాలా ఒక ನಮ್ಮ simple ದೇವರು మా ಈ దేవుడు ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ఈ ఒక నెలలో ನಮ್ಮನ್ನ మాకు ಕಾಯುತ್ತಾನೆ, కాపరిగా కాపాడగలిగిన ನಮ್ಮನ್ನ వాడు, ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ, మమ్మల్ని విడిపించే ಮತ್ತೆ దేవుడు, ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. మమ్మల్ని బలపరించే దేవుడు. ಈ ಒಂದು ಯೆಶಾಯ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ఈ యేషయ 31వ అధ్యాయము ಇದರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ దీని వెనక ఉండడం చూసేదైతే ಅಸಿರಿಯರು ಅನ್ನುವಂತ ಜನಾಂಗ అసీయులు అనే ఒక జనాంగము ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. యెహూద్యులకు విరోధముగా అక్కడ వచ్చి ఉన్నారు. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಯಹೂದ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ఇప్పుడు యెహూద్యులకి ఇంతకు ముందుగానే అనేకులు విరోధంగా యుద్ధము చేయడానికి సిద్ధముగా ಆ ఉన్నారు. ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ఆ ఒక సమయములో ದೇವರು ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. దేవుడు వీళ్ళకి ఈ ఒక వాగ్దానాన్ని ఇస్తున్నారు. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ఇంకొకటి మేము అర్థం చేసుకోవాలంటే ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. యెహూద్యులకి ఒక సమస్య వచ్చి ఉంది. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ఏం సమస్య ಯಾವಾಗ అంటే ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ఎప్పుడు ఏమవుతుందో తెలియదు. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ఎందుకంటే మా విరోధి మా పక్కలోనే ఉన్నాడు. ಆತನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, వాళ్ళు ఏదైనా చేయవచ్చు. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. దాని వలన వాళ్ళు ಆ యోచిస్తున్నారు. ವೈರಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ఆ వైరం నుండి తప్పించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, వాళ్ళు వెంటనే ఏం చేస్తున్నారు అంటే ಐಗುಪ್ತದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ఐగుప్తులో ఒక సహాయం వెతుకుని వెళ్తున్నారు. ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಐಗುಪ್ತದ ಸಹಾಯ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ? ఎందుకు వాళ్ళకి ఐగుప్తులో ఒక సహాయము వాళ్ళకి జ్ఞాపకం ಯಾಕಂದ್ರೆ వస్తుంది? ಅವರು 430 ವರ್ಷಗಳು ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದವರು. ఎందుకంటే 430 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఐగుప్త దేశంలో
ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಐಗುಪ್ತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕೋಣ. అయితే వాళ్ళు అనుకుంటారు ఐగుప్తుల యొక్క సహాయము మేము చూద్దామని. ಐಗುಪ್ತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ఐగుప్తుల యొక్క సహాయం ఎదురు చూసే సమయంలో ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, దేవుడు యెహూదీయులకి చెప్తున్నాడు ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ, యెషయా ప్రవాది మూలకంగా ನಾನು ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ. నేను నా ప్రజలను కాపాడుతాను. ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ? ఎలా కాపాడుతానంటే 4-5-2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ఈ 4-5 వాక్యములు 2 ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2 దానికి సంబంధంగా ಒಂದು చెప్తున్నాడు. ಸಿಂಹ, ఒక సింహము, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ. ఇంకొకటి ఒక పక్షి. ಸಿಂಹ ఆ సింహము ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಎರೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ಅದು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ఆ ఒక సింహము దానికి అవసరమైన ఒక పిల్లను వేటాడినప్పుడు ఆ వేటను ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. దానికి విరోధంగా ఎంత గర్జించినా ఎంత కేకలు వేసినా శబ్దము చేసినా అది దాన్ని వదలదు. ಅದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ అది ಇರ್ತದೆ. చాలా గంభీరముగా ಹಾಗೆ ముందుకు ದೇವರು వెళ్తుంది. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ನನ್ನ ಜನರನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ, అదే రకంగా యెహూద్యులైన నా ప్రజలను నేను కాపాడుతానని దేవుడు చెప్తున్నాడు. ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ, నా యెరూషలేమును నేను కాపాడుతాను, ಯೆಹೂದ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ. యెహూద్యును నేను కాపాడుతాను. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ఆ ಇದ್ದಾರೆ. రకంగా దేవుడు అక్కడ వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. 5ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ 5వ వాక్యము చూసేదైతే ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ కన్నಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ఆడ పక్షులు అని కన్నడలో మెన్షన్ చేయబడింది, అయితే తెలుగులో పక్షులోనే రాయబడి ఉంది. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ అయితే సాధారణంగా ఉండే ఒక పక్షులు కాదు, ಮರಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ತಾಯಿ ಪಕ್ಷಿ, పిల్లను వేసిన ఒక పక్షులు, ఒక తాయి పక్షి. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ದೇವರು ತಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. అయితే దేవుడు తల్లి అనే ఒక చోటుకు వచ్చి చాలా ఒక బలముని ఇచ్చి ಅದು ఉన్నారు. ಮೃಗವಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, అది మృగం అయి ఉండొచ్చు, ఒక పక్షి ఉండొచ్చు, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರಬಹುದು, మనుషులై ఉండవచ్చు. ಆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ఆ ఒక ಇರುವಂತದಕ್ಕೆ తల్లి అనే ఒక స్థానానికి ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ఒక ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. విశేషమైన ఒక కార్యాన్ని దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడు. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. అంత తొందరగా తన పిల్లలను అది వదిలిపెట్టుకోదు, ಅದು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. అది కాపాడుకొని వెళ్తుంది. ಪಕ್ಷಿಗಳು పక్షులు ಆ ಒಂದು ಮರಿ ಇರುವಂತ ಗೂಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ఆ ఒక పిల్లలు ఉండే ఆ ఒక గూడు చుట్టూ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಹಾರಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. దాని చుట్టూనే ఎగురుతుంటాయి. ಯಾವ ವಿರೋಧಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ఏ ఒక్క విరోధము కూడా దానికి ಅದು రాకుండా ಅದನ್ನ ಕಾಯುತ್ತದೆ. దాన్ని కాపాడుకునే ಈಗ ఉంటుంది. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, మేము సాధారణంగా చాలా కోడలను చూస్తుంటాం, కోడ పిల్లల్ని, ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? కోళ్ళని చూస్తూ ఉన్నారా? ಚಿಕನ್ ಓಕೆ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಬಂದು ನಾವು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಪಾಪ. అంగిళ్ళలో తీసుకొని వచ్చి తినేస్తాం. ಓಕೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ సాధారణంగా కోళ్ళని ಆ చూసేది ಮರಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೋಳಿಗಳು ఆ పిల్లలు పెట్టిన ఆ తల్లి ಒಂದು కోడి ಹದ್ದು ಬಂದು ಆ ಮರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಾಗ ఒక మృగ పక్షి వచ్చి ఆ పిల్లను తీసుకొని వెళ్ళాలి అని వచ్చినప్పుడు ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕೋಳಿ ಬಲಹೀನವಾದದ್ದು, దానికంటే బలహీనమైనది ఈ కోడి. ಆದರೂ ಕೂಡ అయినా కూడా ಇದು ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ఇది దాన్ని ఎదురించి ತನ್ನ జయించు, ಮರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. తన పిల్లల్ని వదిలిపెట్టదు. ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. తన పిల్లల కొరకు ఇది ఎగురుకుని ಆ ಒಂದು వెళ్తుంది. ಹದ್ದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ఆ పక్షిగా ఎదురుగా విరోధంగా యుద్ధం చేస్తుంది. ದೇವರು ಇದನ್ನ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ దేవుడు దీన్ని ఒక గుర్తుగా చెప్పి ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, దీన్ని చెప్తున్నారు, ನಾನು ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ಯವನ್ನ నేను ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ. ఇదే రకంగా యెహూద్యుల్ని కాపాడుతాను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಹೇಗೆ? ఎలా అంటే ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ ಹಾಗೆ, ఒక పక్షి ఎగురుకొని తన పిల్లలను కాపాడే ಸಿಂಹವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ, సింహము ధైర్యముగా వచ్చే ಹಾಗೆ రకంగా ಹೇಳಿ ఆ రకంగా ದೇವರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. దేవుని యొక్క పేరు ఇక్కడ చెప్పబడి ఉంది, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా. ಆಮೆನ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా. ಆಮೆನ್. ಒಂದು ಸೇನೆಯ ಅಧಿಪತಿ. ఒక సైన్యముకు అధిపతి అయిన ಸೊ ಅದರ దేవుడు. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು? దాని యొక్క అర్థము ನಮ್ಮ ఏంటంటే ದೇವರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ನಾಮಗಳು ಸತಿವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ఆ దేవునికి ఆ సత్యవేదములో అనేక వేల గట్ల ఒక ಈ ಒಂದು నామములు ఇవ్వబడి ఉంది. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ఈ ಎಂಬುದಾಗಿ సైన్యములకు ಹೇಳುವಾಗ అధిపతియగు యెహోవా అని ಯೆಹೋವಾ యెహోవా ಸಬಯೋತ್. సబయోత్. ಏನದು? ಯೆಹೋವಾ యెహోవా ಸಬಯೋತ್. సబయోత్. ಅದು ಹೀಬ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, అది ಏನದು? హీబ్రూలో చెప్పండి. ಯೆಹೋವಾ యెహోవా ಸಬಯೋತ್. సబయోత్. ಸಬಯೋತ್.
సబయోత్. ಯೆಹೋವಾ యెహోవా ಸಬಯೋತ್. సబయోత్. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? అలా అంటే ఏమి? ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? దాని అర్థం ఏంటంటే ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನು, సైన్యములకు ಅಥವಾ అధిపతి, ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸುವ ದೇವರು. ఒక సైన్యమును నడిపించే ఒక దేవుడు. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ఇంకో భాగంలో చూసేదైతే ದೂತ ಸೈನ್ಯಗಳ ನಡೆಸುವ ಕರ್ತನು. దూతుల ఒక సైన్యాన్ని నడిపించే ఒక ప్రభువు. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ అయితే ఇవన్నిటిని కలిపి ಆತನ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದಂಡನ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಕರ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. దీన్ని చూసేదైతే ఒక పెద్ద సైన్యమును నిలబెట్టుకొని ముందుకు వస్తున్న దేవుని మేము చూస్తున్నాం. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ అదే రకంగా ತನ್ನ చెప్తున్నప్పుడు ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, వాళ్ళ ప్రజలకు చెప్తున్నారు, ನಾನು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ. నేను సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా. ನೀವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅಸಿರಿಯರು, మీరు చూస్తున్న అసీయులు, ನೀವು ಸಹಾಯ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವಂತ ಐಗುಪ್ತಿಯರು, మీరు సహాయం ఎదురు చూస్తున్న ఐగుప్తులు, ಇವ್ರುಗಳಿಗಿಂತ వీళ్ళకంటే ನಾನು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ. నేను సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ನನ್ನ ಜನರನ್ನ ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ, నేను నా జనులను ನಾನು విడిపించగలను, ನನ್ನ ಜನರನ್ನ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. నేను నా జనులను కాపాడగలను. The Lord of hosts, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. ఆయన చెప్తున్నాడు, నేను The Lord కాపాడగలను. of armies, ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನು. సైన్యముకు అధిపతియగు ಅವರು యెహోవా. ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಜನರನ್ನ ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ఆయన చెప్తున్నాడు, నేను నా ప్రజలను ಈ ಒಂದು విడిపించేదాను. 31ನೇ ఈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ఒక 31వ అధ్యాయంలో ದೇವರು ಇದನ್ನ ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. దేవుడు ఒక వాగ్దానం మూలకంగా మన ప్రజలకు చెప్తున్నారు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅದನ್ನ ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. దాన్ని ఇప్పుడు మాకు కూడా ಆಮೆನ್. చెప్తున్నారు. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ. సైన్యములకు అధిపతియగు ಯಾವಾಗ యెహోవా. ಎಲ್ಲ ఎల్లప్పుడు ನಾವು ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೋ, ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೋ, దేవుని నామాన్ని అతి ఎక్కువగా మేము వాడతాము. ಆ ಒಂದು ನಾಮದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ఆ ఒక నామముకు ఉండే ఒక శక్తి మా ఒక సన్నివేశములో క్రియ చేయబడుతుంది. ನೀವು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా అని మీరు చెప్పి ದೊಡ್ಡ చూడండి. ಸೈನ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವುದನ್ನ ನೀವು ఒక ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. పెద్ద సైన్యము మా తోడే ఉండేది ಆಮೇಲೆ మీరు అనుభవించగలిగారు. ಚಿಕ್ಕ ದಾವಿದ ఒక చిన్న దావీదు ದೊಡ್ಡ ಗೋಲಿಯತ್ತನನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ పెద్ద గోలియాతును ನೋಡ್ರಿ, ఎదిరించేటప్పుడు ಆತನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఆయన మాటల్లో చెప్తున్నాడు చూడండి, ನೀನು భుజబಲದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೀಯಾ, నువ్వు భుజబలముతో ನಿನಗೆ వస్తున్నావు, ಭುಜಬಲ ಇದೆ, నీకు భుజబలము ఉంది, ಸೈನ್ಯದ ಬಲ ಇದೆ, సైన్యము బలము ಅದನ್ನು ఉంది, ಎತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಎದುರಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ. దాన్ని పట్టుకొని నన్ను ఎదిరించడానికి ಆದ್ರೆ వస్తున్నావు. ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, అయితే నేను ఎలా వస్తున్నానంటే, ನೀನು ನಿಂದಿಸಿದ, నువ్వు నిందించిన, ನೀನು ಈ ಆಡಿಸಿದ నువ్వు నిందించిన ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನಾದ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా నామముతోనే నేను వస్తున్నాను. ಈತನು ಬಲಹೀನವಾದವನು. ದಾವಿದನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆತನ ಟೀನೇಜ್ ಅವನು ಅಥವಾ ಯವನಸ್ತನು. దావీదు వచ్చి చాలా ప్రాయము కలిగిన ఒక చిన్నవాడు. ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 14 ವಯಸ್ಸಿಂದ 18 ವಯಸ್ಸು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಆ ಸಮಯ. అయితే సుమారుగా ఒక 14 నుండి 18 ఏళ్ల వరకు ಹಾಗಂದ್ರೆ ఉండవచ్చు. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ. అయితే ఆ చిన్న పిల్లవాడు ಆತನು ಗೋಲಿಯತ್ತನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. వాడు గోలియాతును ఎదిరించడానికి ಆದ್ರೆ అవ్వదు. ಆತನು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಮ అయితే ఆయన చెప్పే ఆ మాటలు ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಆಮೆನ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ఈ ఒక కార్యము మాకు అందరికీ ಆಗ తెలుసు. ಆತನು ಕಲ್ಲನ್ನ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. అప్పుడు ఆయన రాయిని విసురుతాడు. ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತು? రాయిని విసిరినప్పుడు ఎక్కడ పడుతుంది? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತು? ಆನೆಗೆ ಬೀಳ್ತು. ತಲೆ ಈಗ ಪೈನ ನೆತ್ತಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ತುಂది. ಒಂದು ನಮಗೆ ಈ ತರ ತಟ್ಟುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ? మాకేదైనా నెత్తికి కొట్టిన మేము ఎలా పడతాము? వెనక పడతామా? ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತೇವೆ. వెనక పడతాము కదా. ಆದ್ರೆ ಆ ಗೋಲಿಯತ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದ? అయితే గోలియాత్ ఎలా పడ్డాడంటే ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದ. ముందుకు ಯಾಕೆ? ನಾನ್ ನೆನೆಸ್ತೀನಿ ಅವನು ಸುಮ್ನೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ದೇವರು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಏಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ. నేను అనుకుంటాను దావీదు చిన్నగా రాయి వేసినప్పుడు చిన్నగా తగిలి ఉండొచ్చు. అయితే దేవుడు పెద్దగా వెనక నుండి కొట్టి ಯಾಕೆ? ఉండొచ్చు. ఎందుకు? ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ఆయన ಯೆಹೋವ సైన్యములకు అధిపతి ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. నా తోడై ನನ್ನ ఉన్నాడు. ವೈರಿಯು మా ನನ್ನನ್ನು విరోధి ಎದುರಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು నన్ను ఎదిరించే ఒక సన్నివేశం ಎಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು, ఎంత నా తోడై ఉన్నా ನನ್ನ కూడా ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. నా దేవుడు నా ಆಮೆನ್. తోడై ఉన్నాడు. ಈಗ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ఇప్పుడు దేవుడు దాన్ని చెప్పి ఏం చెప్తున్నాడు? ಐಗುಪ್ತದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, ఐగుప్తులకు సహాయము మీకు అవసరం ನಾನೇ లేదు. ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. నేనే మీకు సహాయముగా ಬೇರೆ ఉన్నాను. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. అక్కడ దొరుకుతుందా ఇక్కడ దొరుకుతుందా అని వెతకి వెళ్ళకండి. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. నేనే మీకు సహాయకుడై ఉన్నాను. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ మొట్టమొదటిగా ಈ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನು ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರನ್ನ ఈ సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా అనే యొక్క ಅನ್ನಾಳು పేరు ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನ್ನಾಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. అన్నలు అక్కడ చెప్పబడుతుంది. ಅನ್ನಾಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ అన్నలు అక్కడ ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈ నామను ఉపయోగిస్తా ಇದ್ದಾರೆ. మొదటిగా ఈ ఒక్క నామమును ఆమె ఉపయోగించింది. 1 సామువేల 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1 సామువేలు 1వ అధ్యాయము 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. 11వ వాక్యము. 1 సామువేల 1:11. 1 సామువేల 1వ అధ్యాయము 11వ వాక్యం. తెలుగుದಲ್ಲಿ ಓದೋರು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದೋರು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯು ಪರಾಂಬರಿಸು, ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ, ಓಕೆ, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಈಗ ಇದು ಅನ್ನಾಳల ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ఇది అన్నాలో చేసిన ఒక ప్రార్థన. ఏం ప్రార్థನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ఒక ప్రార్థన. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ సత్యవేదములు ఫస్ట్ సేనాధీశ్వరనాದ యెహోవನೇ ಅನ್ನುವಂತ పద ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. మొదటిగా సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా అనేది ఇక్కడ చెప్పబడి ఉంది. ఏం ప్రార్థನೆ ಮಾಡ್ತಾ ఇದ್ದಾರೆ? ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నారంటే, నన్ను తిరస్కరించಬೇಡ, నీ సేవకులైన నన్ను నువ్వు మర్చిపోకు, ಕನಿಕರವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. నీ ఒక కనికరమును పెట్టి. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ఏ ఒక సమయంలో చేస్తుందంటే, ಆಕೆಯು ಮಾತಿನಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಒಳಗಡೆ ಆದಾಗ, ఆమె మాటల నుండి నిందించబడినప్పుడు, ಆಕೆಗೆ ಮಗು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೀಯಾಳಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ, పిల్లలు లేరని నిందించినప్పుడు, ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಕೆಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ, వేరే ఎవరు ఆమె గురించి యుద్ధం చేయడానికి ఎవరు లేనప్పుడు, కన్నుಗಳು ఆమె కన్నులు సేనాధీశ్వరనాದ యెహోవాను సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవాను చూసింది. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, కొన్ని సమయంలో మేము మాట్లాడడానికి అవ్వదు, ನಾವು ನಿಂತು ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, మేము నిలబడి ఉత్తరము ఇవ్వడానికి ಆದ್ರೆ అవ్వదు. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ అయితే ಯೆಹೋವನು సైన్యములకు అధిపతి ನೋಡಿ యెహోవా ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. దాన్ని అలాగే చెప్పి అక్కడ ప్రార్థన ನನ್ನನ್ನು చేస్తుంది. ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొని, ನನಗೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಕೂಡ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, అయితే నాకు ఒక కొడుకుని ఇవ్వాలని అడగలేదు. అక్కడ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ఒక మగ బిడ్డను ఇవ్వాలని అడుగుతుంది. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. అదైతే ఒక నిర్దిష్టమైన ఒక ಈಗ కార్యము. ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗದೆ ಇರುವಂತವರು, ఇప్పుడు పిల్లలే కాని వాళ్ళు ಏನೋ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ఏదో ఒక బిడ్డ పుడితే చాలా అని అనుకుంటారు. ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, అది సాధారణంగా. ಈಗ అన్నలు అయితే ನನಗೆ ಮಗು ಬೇಕು, నాకు బిడ్డ కావాలి, ಗಂಡು ಮಗುನೇ ಬೇಕು, అది మగ పిల్లయి ఉండాలి. ಆಕೆ ಏನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು. ఆమె ఏమి వేడుకొందో అదే ఆమెకి. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಆಡಿಸಿದರೋ, ఎవరైనా నిందించారు, ಅವರೇ ಸೋತು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ వాళ్ళే ఓడిపోయే రకంగా ದೇವರು ಅನ್ನಾಳల ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. దేవుడు అన్నల ఒక ప్రార్థనకి సదుత్తరం ఇచ్చి ಫಸ್ಟ್ ఉన్నాడు. ದೇವರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ఈమె మొదటిగా సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా అని చెప్తుంది. ದೇವರು ಇದನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. దేవుడు దీని వాగ్దానముగా మాకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾರ್ಗಗಳು, ఒకవేళ మేము వెళ్తున్న ఒక మార్గమై ಹಾದು ఉండవచ్చు, ಹೋಗುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, మేము వెళ్తున్న ఒక పరిస్థితులై ఉండవచ్చు. ಒಂದು ವೇಳೆ ఒకవేళ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಆಡಿಸುವ ತರ ಇರಬಹುದು, మిమ్మల్ని నిందించే రకంగా ఉండవచ్చు. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. అయితే సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా మీకు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు, ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ, నేను నిన్ను విడిపించుచున్నాను. ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಯಹೂದ್ಯರಿಗಾಗಿ, నేను ఎన్నుకున్న నా ఒక ప్రజలు మీరు, ನನ್ನ ಒಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಗಾಗಿ, నా ఒక యెరూషలేము కొరకై ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, నేను యుద్ధము చేస్తాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ಈ ಒಂದು 5ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ, ఈ 5వ వాక్యము గమనించదైతే ಯೆಶಾಯ 31:5 యెషయా 31:5 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಹೇಳುತ್ತದೆ, అక్కడ ఒక వాక్కు చివరిగా చెప్పబడుతుంది, ನಾನು ಹಾದು ಬಂದು, ಓಕೆ, ನಾನು ಹಾದು ಬಂದು, ಓಕೆ, ತಪ್ಪಿಸುವೆನು, ಹಾದು నేను ಹೋಗುತ್ತಾ, నేను దాన్ని తప్పించి ಅಪಾಯದಿಂದ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನೇ ಬಂದು
నేనే వచ్చి. ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ, దేవుడు ఈ ఒక మాటను, ಈ ಒಂದು ಪದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ఈ ఒక మాటను రెండు భాగముల ఆయన ಒಂದು ಈ చెప్పబడుతుంది. ಅಸಿರಿಯರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂಸೆ ಒಳಗಡೆ ಆದಾಗ, అసీల్ నుండి ఈ ఒక చోటను వాళ్ళకి హింస వచ్చినప్పుడు, ಇನ್ನೊಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತರಿಂದ ಅವರು ಹಿಂಸೆ ಒಳಗಡೆ ಆದಾಗ, ఇంకొకటి ఐగుప్త దేశములో ఐగుప్తుల నుండి హింసను పొందినప్పుడు ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, అక్కడ చెప్పబడి ఉంది, ದೇವರೇ ಹಾದು ಬಂದು. దేవుడే వచ్చి. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, అనేక చోటున దేవుడు వచ్చాడు, ಅನೇಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಕಂಡಿಲ್ಲ, అనేకుల కంటికి అది ಅನೇಕ కనబడలేదు. ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, అనేక స్థలములో దేవుడు వేరే వాళ్ళ నుండి కార్యము చేసి ಅದು ఉన్నాడు, ನಡೆದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. అది జరిగింది ಆದ್ರೆ చూసి ఉన్నారు. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, అయితే ఈ చోటు చెప్పబడుతుంది, ನಾನೇ ಬಂದು, నేనే వచ్చి, ನಾನೇ ಹಾದು ಬಂದು, నేనే దాటుకొని ನಾನು వచ్చి, ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ, నేను విడిపించి, ನಾನು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, నేనే యుద్ధము ನಾನು చేస్తాను, ಬಿಡುಗಡೆ నేను ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. విడిపించగలను. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಯೆಹೋವ ಸಬ್ಬಯೋತ್ ఎంతమంది యెహోవా ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ నా ఒక ಈ జీవితంలో ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ఈ ఒక నెలలో ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. నడిపించగలిగిన దేవుడు ఆయన ಹಾಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವ ಸಬ್ಬಯೋತ್. యెహోవా సబియోత్ అని పక్కలో ఉండే వాళ్ళకి ಕೆಲವು చెప్పండి. ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. కొన్ని కార్యములు చూద్దాం. ಆ 2ನೇ ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ రెండో అరసు 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6వ అధ్యాయము 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 17ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಓದೋದು 14 ಟೈಮ್ నుండి 17 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ಅದು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. దాన్ని తెరిచి చూస్తాం. 2 ಅರಸುಗಳು రెండో అరసు 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ రెండో రాజు 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 17ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ఇక్కడ ఒక కార్యము జరుగుతుంది. ಈಗ ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಒಂದು గమనించండి. ಈ ರಾಜರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ఈ ఒక రాజులకు 6ನೇ పుస్తకములో ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ 6వ అధ్యాయము ಇದು ప్రారంభమయ్యేటప్పుడు ಎಲೀಷ ಪ್ರವಾದಿಯ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು. ఇది వచ్చి ఎలీషా ఒక ప్రవాదన ఒక సమయము. ಆ ಎಲೀಷ ಪ್ರವಾದಿ ఆ ఒక ఎలీషా ప్రవాదు ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಇದ್ದರು. ఆయన చోటు పెద్ద ఒక గుంపే ఉన్నింది. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ నార్మల్ గా వచ్చేదైతే పాత నిబంధన ಪ್ರವಾದಿಗಳು ప్రవాదులు వచ్చి ಪ್ರವಾದಿಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. అంటే ఆ ప్రవాదిని ఒక తరబేతి ఆ ఒక శిక్షణను ఇవ్వబడుతుంది. ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. అయితే వాళ్ళ తోడే శిష్యులను పెట్టుకుంటారు, ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. వాళ్ళని తోడుగా పెట్టుకొని వాళ్ళని తరబేతి ಈ ತರ ఇస్తుంటారు. ಎಲೀಷನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಯ ಗುಂಪು ಇತ್ತು. ఇదే రకంగా ఎలీషా తోడై అనేక ఒక గుంపులు వాళ్ళు తోడై ಆಗ ఉన్నారు. ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ, అయితే వాళ్ళు ఉన్నంత ఆ ఒక ఊరు ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. వాళ్ళ ఉన్న చోటున వాళ్ళకి స్థలం ಅವ್ರಂದ್ರು వాళ్ళకి ನಾವು అవుతలేదు. ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, వాళ్ళు ಬೆಟ್ಟದ వేరే- ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ వాళ్ళు వేరే ఇంకో చోటుకి వెళ్ళి ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ మేము పెద్దగా విల్లులను కట్టుకొని ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ అలాని ఒక కొండ చోటుకి వెళ్ళి ಅವರು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. వాళ్ళు ఒక ఇంటిని కడుతున్నారు. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಸೀನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ఇదే రకంగా ఈ ఒక అధ్యాయం ఒక సీన్ ఒక Okay, ప్రారంభమవుతుంది. 2ನೇ ಅರಸುಗಳು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2 రాజులు 6వ అధ్యాయము ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ఇదే రకంగా ಹಾಗೆ ప్రారంభమవుతుంది. ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ అదే రకంగా ఇటువైపు ఈ ఒక కార్యము జరిగే ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ సమయంలో ಒಂದು సీన్ నಡೀತಾ ಇದೆ. ఇంకో చోటు ఇంకో కార్యము జరుగుతుంది. ಏನ್ ಸೀನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ఏం కార్యము జరుగుతుందంటే ಸಿರಿಯದ ಅರಸನಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿರಿಯಾ సిరియా ఒక రాజుకు ఒక సందేహము కలుగుతుంది. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಪೆನದಾತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ఒకవేళ ఆయన పేరు పెలదాత్ అయి ఉండవచ్చు. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ఆయనకి ఒక సందేహము అక్కడ వస్తుంది. ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ఏంటంటే ಈತನು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ఈయన ఇశ్రాయేలుకు విరోధముగా ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ అలా అనుకొని యుద్ధముకు వెళ్దామని అనుకొని వాళ్ళ జనములు ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ మాట్లాడుతున్న ಇಸ್ರೇಲ್ సమయంలో ರಾಜನಿಗೆ ವಿಷಯ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿರುತ್ತೆ. అంతకు ముందుగానే ఆ ఇశ్రాయేల్ రాజుకు ఆ ఒక విషయం అక్కడ వాళ్ళకి వెళ్తుంది. ಇವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಂದೇಹ, వీళ్ళకి అదే ఒక ಇದು సందేహం. ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ఇది ఎలా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది? ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಆಡಿದೆ, మా ఒక గుంపులో ఆ నల్ల గొర్రె ఉంది. ಇದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುಪ್ತವಲ್ಲಾಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. మాలో ఉండే రహస్యములన్నీ అక్కడికి వెళ్లి చెప్తుంది. ಈತನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ఇలా అని ఆయన యోచన ಆತ చేసుకుంటున్నాడు. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ఆయన అలా యోచన ಅವರ చేసుకునే ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ సమయంలో ಒಬ್ಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, వాళ్ళ సైన్యములో ఒకడు చెప్తాడు, ಅಯ್ಯೋ ರಾಜ, అయ్యో రాజు, ನೀವು ಏನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ఏమనుకుంటున్నావు? ನೀವು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ నువ్వు నీ ఒక ఇంటిలో ఒక బెడ్రూమ్ లో నువ్వు ఎవరికి తెలియకుండా ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಇದ್ದಾನೆ, ఇస్రాయేల్ ఒక ప్రవాది ఉన్నాడు, ಆತನು ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ఆ ప్రవక్త దాన్ని ఎరిగగలిగిన ఒక ಆತನು సహాయం ರಾಜನಿಗೆ ఉంది. ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ఆయన రాజుకు చెప్పేస్తాడు. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈತನು ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ అయితే ఈయన చెప్పేటప్పుడు ಇದು ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ఇది అదే రకంగా
విధంగా జరుగుతుంది అక్కడ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ఎవరైనా ఇశ్రాయేల్ రాజుకు విరోధం ಎಲೀಷನು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ఎలీషు వెంటనే వెళ్లి, రాజు ఇక్కడికి వెళ్ళకు అక్కడికి వెళ్ళకని వెంటనే ಅದರಿಂದ ಯಾರು ರಾಜನನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. అందువలన ఎవరు రాజుని ముట్టడానికి ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ఏ ఒక ప్లాన్ చేసినా ఏది కూడా జరగలేదు. ಕೊನೆಗೆ ಅಸಿರಿಯ ರಾಜ ಬೆನದಾತ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ, చివరిగా అసిరియా రాజు ఒక యోచన చేశాడు, ನಾವು ರಾಜನನ್ನಲ್ಲ, మేము రాజుని కాదు, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಿಡೋಣ, మేము మొదటిగా ఈ ఒక ప్రవక్తని పట్టుకుందాం. ಎಲೀಷನನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అప్పుడు ఎలీషను వెతుకుని ఒక పెద్ద సైన్యమును పంపించాడు. ಎಲೀಷಾ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ? ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ఇప్పుడు ఎలీషా ఎక్కడున్నాడు? ఒక కొండ దగ్గర ఇల్లు కట్టుకుని ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ, ఇప్పుడు ఈ ఒక సైన్యం ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಆ ಊರನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಏರಾಳವಾದ ಸೈನ್ಯದ ಗುಂಪು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ఆ కొండ చుట్టుకుని అనేక సైన్యములు వాళ్ళు చుట్టుకుని ಆಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದವನು ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. అప్పుడు ఆ పొద్దున ఆ పని వాళ్ళు బయటికి వస్తున్నాడు. ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ లేచి బయటికి వచ్చినప్పుడు ಏರಾಳವಾದ ಸೈನ್ಯವು ಇವರ ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. అనేక సైన్యులు వీళ్ళ చుట్టూ నిలబడి ರಥಗಳು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಬಿ ನಿಂತಿದೆ. రథములు కూడా వచ్చి వాళ్ళ చుట్టూన నిలబడి ఉన్నాయి. ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. వాళ్ళు ఉన్నంట ఆ ఒక చోట ఆ పట్టణం మొత్తటిగా ఆ సైన్యం. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ దీన్ని చూసిన వెంటనే ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಎಲೀಷನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఆయన వెంటనే వెళ్లి ఎలీషాకు చెప్తాడు, ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗೀತು, అయిపోయా మా కథ ముగిసిపోయింది. ಅಸಿರಿಯ ರಾಜನು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. అసిరియా రాజు ఒక పెద్ద సైన్యముతో మాకు విరోధముగా వచ్చి ఉన్నాడు. ಎಲೀಷನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అలా అని ఎలీషను బయటకు పిలుస్తున్నాడు. ಆಗ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ బయటకి వచ్చి చూసిన ಏರಾಳವಾಗಿ ಅವರ ಸೈನ್ಯವು ನಿಂತಿದೆ. అనేక సైన్యులు అక్కడ నిలబడి ಆಗ ఉన్నారు. ಎಲೀಷನು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ఎలీషా అప్పుడు ఆ ఒక సేవకుడు ಈ చెప్తున్నాడు, ಏರಾಳವಾದ ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡಬೇಡ. ఈ ఒక సైన్యము చూసి నువ్వు భయపడకు. ಯಾಕೆ? ఎందుకు? ಅವರುಗಳ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಸೈನಿಕರುಗಳಿಗಿಂತ ఎందుకంటే వాళ్ళు తోడై ఉన్న ఆ సైనికుల కంటే ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಏರಾಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ. మా తోడు అనేక సైన్యము పెద్ద. ಈ ಕೆಲಸದವನಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಗುರುವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಸೇವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವೈರಿಗಳೇ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ఈ సైనికులకి తెలుస్తలేదు, ఏం అంత వైరులే ఉండారు, వీళ్ళేం ఇలా ಆದ್ರೆ చెప్తున్నారు. ಎಲೀಷ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಏರಾಳವಾದ ಗುಂಪಿದೆ. ప్రవక్త అయిన యేషయా చెప్తున్నాడు, ఇలా కాదు, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಏರಾಳವಾದ ಗುಂಪಿದ್ದಾರೆ, మా తోడే అనేక పెద్ద ఒక గుంపే ఉంది. ಆಗ ಎಲೀಷ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. అప్పుడు ఎలీషా ఒక ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, ದೇವರೇ, దేవుడా, ಈತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ఈయన కన్నులు ಈ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನೋಡುವಂತೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ఒక సైన్యమును చూడడానికి ఆ వాని కన్నులు ತಕ್ಷಣ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. వెంటనే వాని కన్నులు తెరవబడ్డాయి. ಆಗ ನೋಡಿದಾಗ అప్పుడు చూసినప్పుడు ಆ ಒಂದು ಸೈನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ వాళ్ళ సైన్యముకు ముందుగానే ಬೆಂಕಿಯ ರಥಗಳು ಇವರನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಯ್ತಾ అగ్ని ఒక రథములు వీళ్ళు చుట్టూగా నిలబడి ఉన్నాయి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅಗ್ನಿಯ ರಥಗಳು ಇವರ ಸುತ್ತಲೂ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸೈನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಏರಾಳವಾದ ಸೈನ್ಯ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. వాళ్ళకున్న సైన్యము కంటే అగ్ని రథము కలిగిన సైన్యము వీళ్ళ చుట్టూ ఉన్నాయి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ಆಗ ಕೆಲಸದವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. అప్పుడు సేవకుడు దాన్ని చూసి చాలా ఆశ్చర్యపడిపోయాడు. ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗಿಂತ అన్ని విరోధుల కంటే ದೇವ ಸೈನ್ಯವು, దేవుని యొక్క సైన్యము, ಆಮೆನ್, ದ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್, దేవుని యొక్క సైన్యం, ದೊಡ್ಡ ದಂಡನ್ನ ಇಳಿಸಿ దేవుడు పెద్ద సైన్యాన్ని దింపించి ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. మమ్మను చుట్టూ కాపాడగలిగిన వాడు. ಆತನು ಕಂಡ, ఆయన కన్నుతో దాన్ని చూశాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. మీ కన్నులు తెరవబడును అంటే నేను కూడా ಆಮೆನ್. ప్రార్థన ನಿಮ್ಮ చేస్తాను. ಸುತ್ತಲೂ, మీ చుట్టూ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ, మీ ఇంటి చుట్టూ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಸುತ್ತಲೂ మీరు పని చేసే ఒక చోటు, ಸೇನಾತಿ ಸ್ಮರಣಾದ ಯೆಹೋವನ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ನಿಮ್ಮ సైన్యము ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದನ್ನ, మీ చుట్టూ ఉండడం, ಸೇನಾದಿ ಸ್ಮರಣಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದನ್ನ, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా మీ తోడై ನಿಮ್ಮ ఉండడము, ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣಲಿ, మీ కన్నులు చూడునుగాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣಲಿ. మీ కంటికి అది ಆಮೇಲೆ కనబడునుగాక. ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ಎಲೀಷನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ఎలీషా ఏం చేశాడంటే ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ఇంకో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ದೇವರೇ, ಆ ಸೈನಿಕರ ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಕುರುಡಾಗಲಿ,
దేవుడా ఆ సైనికుల వాళ్ళ కన్ను కనబడకున్నా అవునుగాక అని. ಅದೇ ತರ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಕುರುಡಾಯ್ತು. ಅದೇ ರకంగా వాళ్ళకి కన్ను ಈಗ కనబడలేదు. ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಊರ್ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ఇప్పుడు వాళ్ళని ఎక్కడ పిలుచుకొని పోవాలని వాళ్ళని ఊరు లోపలికి పిలుచుకొని వస్తున్నారు. ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ఇప్పుడు పిలుచుకొని వచ్చి ఇశ్రాయేల్ రాజుకు ముందుగా ರಾಜ నిలబెడుతున్నారు. ನೋಡು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಇದ್ದಾರೆ. రాజు చూడు నీ ఒక వైరలు నీ కన్నెత్తు ಈಗ ಅವ್ರ ఎదురుగానే ಕಣ್ಣುಗಳು ఉన్నారు. ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ఇప్పుడు వీళ్ళ కన్నులు తెరబడుతున్నాయి. ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ. వీళ్ళకి చూస్తే చాలా భయం. ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರು, ఊరికి బయట ఉన్న వాళ్ళు ಇವರನ್ನ ಕೊಂದಾಕ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದರು. వీళ్ళని చంపేయాలి అని ಈಗ ಇವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. వీళ్ళ మధ్యలో వచ్చి ಈಗ దొరికిపోయారు. ಇವರ ಸುತ್ತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ఇప్పుడు వీళ్ళ చుట్టూగా పెద్ద సైన్యము నిలబడి ಆಗ ఉంది. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ರಾಜನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, అప్పుడు ఇశ్రాయేల్ రాజు చెప్తున్నాడు, ನಾನು ಇವರೆಲ್ಲನ್ನು ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡ್ಲಾ? అప్పుడు ఇశ్రాయేల్ రాజు అడుగుతున్నాడు, వీళ్ళందరూ నేను ಆಗ చంపేద్దా? ಎಲಿಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, అప్పుడు ఎలీషా చెప్తున్నాడు, వద్దు, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡಿ, మంచి భోజనం ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ఇవ్వండి. ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ. మంచి భోజనం చేసి వాళ్ళు ಅವ್ರು వెళ్ళిపోయి ಭಯದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿ వాళ్ళు భయముతో భోజనం చేసి ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರು. అక్కడి నుండి తప్పించుకొని ಹಾಲೆಲೂಯಾ. వెళ్ళిపోయారు. హల్లెలూయా. ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, మా వైరీలు కూడా అదే రకంగా వస్తారు. ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. వాళ్ళు భోజనం చేసి వెళ్ళిపోతారు. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. భయపడకండి. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಯಾಕೆ? ఎందుకంటే ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ಆಮೆನ್. ದೇವರು మాతోడే ವಾಗ್ದಾನ ఉన్నాడు. ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, దేవుడు వాగ్దానం ನಾನು చేస్తున్నాడు, ನನ್ನ ಜನರನ್ನ ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ, నేను నా ప్రజలను ನಾನು విడిపించగలను, ನನ್ನ ಜನರ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ. నేను నా ప్రజల తోడై ಆಮೆನ್. ఉంటాను. ದೇವರ ಬಲವಾದ ಹಸ್ತ దేవుని ఒక బలమైన ఒక ಎಲ್ಲ హస్తము ಹಿಡಿತದಿಂದ, అన్ని కార్యముల ಎಲ್ಲ నుండి, ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ అన్ని కష్టముల నుండి ಅದು ಬಿಡಿಸುತ್ತದೆ. మమ్మల్ని ಆಮೆನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು విడిపించుతుంది. ಘಟನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ఒకే ఒక కార్యమును చూసి మేము ప్రార్థన ಕರ್ತನ చేసుకుందాం. ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ప్రభు ఒక బలములో అందరూ పాల్గొందాం. ಏಸಯ್ಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ఏషయ్య 6వ అధ్యాయములో వచ్చేదైతే, ಆ ಏಸಯ್ಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ఏషయ్య 6వ అధ్యాయములో ಏಸಯ್ಯ ಪ್ರವಾದಿ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನ, ಪರಲೋಕ ದರ್ಶನವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ఏషయ్య ఒక ప్రవాది వచ్చి పరలోక ఒక దర్శనము చూస్తున్నాడు. ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ఆ ఒక దర్శనము ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹಾಸನ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. పరలోకములో పెద్ద ఒక సింహాసనము ಆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ఆ ఒక సింహాసనము ಆ ಒಂದು 3ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವನ. 6వ వాక్యము, ఏషయ్య 6వ అధ్యాయము 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. 3వ వాక్యం. ಹ್ಮ್. వారు ಆಗ వారు సైన్యములకు అధిపతి అగు యెహోవా ಹಾ, పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు, ಆಮೆನ್. సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నది ఆ. అని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతిగానములు చేయుచుండిరి. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು సైన్యములకు ಪರಿಶುದ್ಧನು, అధిపతియగు యెహోవా ಪರಿಶುದ್ಧನು, పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ అలా అని ఆయన ఆరాధిస్తున్నారు. ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಆತನು ನೋಡಿದ. ఆ ఒక గొప్ప స్వరముతో పాడడాన్ని ಆ అక్కడ ಪ್ರವಾದಿ చూస్తున్నాడు. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ప్రవాది దాన్ని చూసిన వెంటనే ಈತನ ಸೇವೆನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ఈయన ఒక సేవలో ఒక పెద్ద ఒక మార్పాడు 6ನೇ వచ్చింది. ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಂತರ ನೋಡುವಾಗ 6వ అధ్యాయము తర్వాత చూసేదైతే ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಗುಪ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. చాలా రహస్యమైన ఒక పెద్ద కార్యములు మనకి తెలిపెట్టారు. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನೋಡುವಾಗ దానికి వెనక 5 అధ్యాయములు ಆತನು చూసేదైతే ಆತನು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೊರತೆಗಳಿತ್ತು. ఆయన చేసిన సేవలో చాలా ఒక కొరతలు ఉన్నాయి, ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. చాలా వ్యత్యాసంగా ఉన్నాయి. ಈ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನ ಆತನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవాను చూసిన వెంటనే ఆయన జీవితంలో చాలా మార్పాడు వచ్చాయి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಇದರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. దీనికి వెనక చూసేదైతే అందరిని చూసి వీళ్ళ ಈ పాపులు ಒಂದು అని చెప్పారు. ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದ ఈ ತಕ್ಷಣ దర్శనము చూసిన వెంటనే ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಆತನು ತಿರುಗಿ దేవుని వైపు ఆయన తిరిగి, ನಂತರ ಆತನ ಒಂದು ಸೇವೆನಲ್ಲಿ, తర్వాత ఆయన ఒక సేవలో, ನಂತರ ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ దాని తర్వాత ఆయన ఒక ప్రవక్తలో ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು చాలా ನೋಡಬಹುದು. ఒక మార్పటలు మేము చూసాం. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. అదే రకంగా ఉండే చోటను లేచి నిలబడి ಕೀರ್ತನೆಗಳು 46ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, కీర్తన గ్రంథము 46, 46ನೇ ಕೀರ್ತನೆ. 46 కీర్తన గ్రంథం. ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕೀರ್ತನೆ. ఈ ఒక కీర్తన చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಮತ್ತು 11ನೇ ವಾಕ್ಯ, 7 and 11, 7 తర్వాత 11 చాలా ಈ ಒಂದೇ ముఖ్యమైనది. ವಾಕ್ಯ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ఈ ఒకే ఏం బర్తదే? మళ్ళీ వెంటనే వస్తుంది. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು సైన్యములకు ನಮ್ಮ అధిపతియగు ಸಂಗಡ యెహోవా ಇದ್ದಾನೆ. మనకు ಆಮೆನ್. తోడై ఉన్నాడు. ಯಾಕೋಬ ವಂಶದವರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ. యాకోబుకు ಸೇಮ್
యాకోబుకు దేవుడైన ಹಾ. యెహోవా మాత ఆశ్రయమై ఉన్నాడు. ಆಮೆನ್. ಇದೇ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ఇదే 7వ వాక్యములో 11వ వాక్యములో వస్తుంది. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా, ಯೆಹೋವ ಸಬ್ಯೋತ್, యెహోవా సబియో, ಯೆಹೋವ ಸಬ್ಯೋತ್ యెహోవా సబియో ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. మా తోడై ఉన్నాడు. ಆಮೆನ್. ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದ ದೇವರು యాకోబు ನಮಗೆ దేవుడైన ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. మాకు ఆశ్రయముగా ఉన్నాడు. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. పక్కలో ఉండే వాళ్ళకి చెప్పండి. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ఇంటికి వెళ్ళిన ಈ వెంటనే 46ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದು ಸರಿ ಓದಿ. 46 కీర్తన ఒకసారైనా చదవండి. ಕಡಿಮೆನೆ 9 ವಾಕ್ಯನೇ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. 9 వాక్యాలే ఉన్నాయి అనుకుంటా. 9 ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ? 46 12 46 12 11 11 ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, 11 ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ. ఆ 11 వాక్యాలంతే ಆ ఉన్నాయి. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ఆ వాక్యములో ದೇವರು దేవుడు ತನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗಾಗಿ ఆయన ఏనుకున్న ఆ ఒక ప్రజలకు ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ఎలా కార్యము చేయబోతున్నాడు. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ సైన్యములకు అధిపతి ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. మా తోడై ఉన్నాడు. ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು ಯಾರು? మమ్మల్ని ఎదిరించే వాళ్ళు ఎవరు? ಅದು ಹಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ అది ఒక పాట. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. అది తెలుగులో ఉందిలే. ఓకే. సేనాధీశ్వరనాದ యెహోవను, సైన్యములకు అధిపతి God of host, ಸೇನೆಗಳ ಕರ್ತನು, సైన్యముకు అధిపతి అయిన ಸೈನ್ಯಗಳ యెహోవా, ಕರ್ತನು సైన్యలకు ఒక ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. మా తోడై ఉన్నాడు. ಆತನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ఆయన విడిపించగలిగిన ಆತನು వాడు. ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಾ ఆయన పక్షిలా ఎగురుతూ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. మమ్మల్ని కాపాడుతున్నాడు. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ఒకవేళ మా కంటికి కనబడకున్నా ಅನೇಕ ಒಳಸಂಚುಗಳು ಇರಬಹುದು. అనేక కార్యములు మా జీవితంలో ಆದರೆ ఉండవచ్చు. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ అయితే సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా, ಅದರಿಂದ ಬಾಧನೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು దాని ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. వల్ల ఏ తెగులు మాకు అవడానికి ಅದು ఆయన వదలడు. ಅನ್ನಾಲల ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. అది ఆ అన్నాల ఒక జీవితంలో జరిగి ಕಣ್ಣು ఉంది. ಎದುರುಗಡೆನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. కన్నెదుటగానే ఆ ఒక సమస్య ಆದ್ರೆ ఉంది. ದೇವರು ಅದರಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. అయితే దేవుడు దాని నుండి ఆ ఒక ఏ ఒక హాని కూడా ఆయన మీకు ಅದು రాని ದಾವೀದನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ అదే ನಡೆಯಿತು. రకంగా దావీదు ఒక జీవితంలో ಏರಾಳವಾದ ಸೈನಿಕರು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದರು. అనేక సైనికులు ఆయనకు విరోధముగా వచ్చినా కూడా ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದರು. ఎలాగైనా ముగించాలని ఒక పెద్ద సైన్యము ఆయనకు ಆದ್ರೆ విరోధముగా ಅವರ వచ్చినా, ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೇನೆ అయితే ఆయన కన్నెదుటగా ದೇವರು ಇವರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. దేవుడు ఈయనను బలముగా ಇದು నిలబెట్టాడు. ಎಲಿಷನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ఇది ఎలీషా ఒక జీవితంలో కూడా జరిగింది. ಇದುವರೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದಂತ ಜೀವನ ఇంతవరకు వ్యత్యాసంగా ఉన్న ఒక జీవితము ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ దేవుని చూసిన వెంటనే ಆತನ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೀವನವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ఆయన ఒక జీవితమే ఒక పెద్ద ఆశీర్వాదము కలిగిన ఒక ಅದು మార్పడైన ఒక ಯೆಶಾಯ జీవితం. ಪ್ರವಾದಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ అది ನಡೆಯಿತು. యెషయా యొక్క ప్రవక్త అయిన ಆಮೆನ್. జీవితం. ಇವರೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ వీళ్ళందరి జీవితం, ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು వీళ్ళ నడిచిన అన్ని ಹೇಗೆ కార్యములు ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ఏలాగా జరిగి ఉంది. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು వాళ్ళ కన్ను ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ సైన్యములకు అధిపతి యెహోవాని చూశాయి. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ, సైన్యములకు అధిపతి అయిన ಸೈನ್ಯಗಳ యెహోవా, ಕರ್ತನು, సైన్యలకు కర్తడు, ಆಲ್ಮೈಟಿ ಗಾಡ್, అన్ని ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು, సర్వశక్తుడైన దేవుడు, ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್. సైన్యములకు అధిపతి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ అలాగే ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ఉండే ಮಾಡೋಣ. కన్నులు మూసుకొని ప్రార్థన. ದೇವರು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. దేవుడా ఈ నెలలో వాగ్దానముగా మాకు ಪ್ರಿಯ ఇచ్చి ఉన్నాడు. ಸಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರಿಯ ಬ್ರದರ್, ప్రియ సహోదర సహోదరి, ದ ಲಾರ್ಡ್ ಯೆಹೋವ ಸಬ್ಯೋತ್, యెహోవా సబియో, ಯೆಹೋವ ಸಬ್ಯೋತ್. యెహోవా సబియో, ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವ ಸೈನ್ಯದ ದೇವರು, మా తోడై ఉన్న సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా యెహోవా, ಆತನು ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ. ఆయన సైన్యములకు అధిపతి అయి ఉన్న ಆಮೆನ್. ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ పెద్ద సైన్యం ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಆತನು ಇರುವಾಗ మా మా చుట్టూ ఆయన ఉండే ಯಾರು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ఎవరు మమ్మల్ని తొడడానికి. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, అందుకే దేవుడు ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಾದರೆ ఈ ఒక్కడు నిన్ను ముట్టేదైతే ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ నా ಹಾಗೆ. కన్ను గుడ్డను ముట్టిన రకంగా, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. అయితే దాన్ని ముట్టడానికి అవ్వదు అనే దాని ದೇವರು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ. దేవుడు తోడై ఉన్నాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ఈ నెల సంపూర్ణంగా ನಿಮ್ಮ దేవుడు ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, నడిపిస్తాడు. మీ యొక్క పని, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, మీ యొక్క ನಿಮ್ಮ ఆరోగ్యాలు, మీ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, యొక్క ನಿಮ್ಮ విద్యాభ్యాసములో, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, మీ యొక్క ನಿಮ್ಮ కుటుంబములో, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ మీ యొక్క భవిష్యత్ జీవితంలో ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು సైన్యములకు అధిపతి నడుస్తానే. యెహోవా నడిపించగలిగిన నడుస్తానే. వాడు. ఆయన ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅದನ್ನು నడిపిస్తాడు. ಕಾಣಲಿ, మీ కన్నులు దాన్ని చూడును ಕಾಣಲಿ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఓ స్తోత్రಪ್ಪ, స్తోತ್ರ ಕರ್ತನೆ, స్తోత్రಪ್ಪ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. உயரமும் உன்னதமும் மான சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும், உயரமும் உன்னதமுமான சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் காணட்டும். சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் காணட்டும். சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தரே. సేనాధీశ్వరనాథ యెహోవా సైన్యములకు అధిపతి అతను పరిశుద్ధను, ఆయన పరిశుద్ధ ಒಬ್ಬರು ಸೇರಲಾರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ చేరని ఆ ఒక వెల ವಾಸ ಮಾಡುವ ಕರ್ತನು, వాసించే దేవుడు, ఉన్నತನಾದ ದೇವ, మహోన్నతుడైన దేవుడు, ಓ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಕರ್ತನು. సర్వశక్తుడైన దేవుడు. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ, మా ఒక కుటుంబాన్ని ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು మా ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ఒక జీవితాన్ని సమర్పిస్తాం. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ యేసు ప్రభు ಆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ఆ ఒక ఉన్నతమైన ఆ ఒక చోటుని వదిలి ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, మమ్మల్ని విడిపించడానికి, ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ పాప ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, నుండి శాప నుండి మమ్మల్ని ನಮ್ಮನ್ನು విడిపించడానికి, ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ బంధనాల నుండి విడిపించడానికి ಆತನು ತನ್ನ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನೇ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ఆయన ఒక శరీరాన్ని విరిచి మా కొరకై ఇచ్చాడు. ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಿದನು. ఆయన ఒక రక్తాన్ని మా కొరకై కార్చి ఉన్నారు. ಇದು ಉನ್ನತನಾದ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ. మహోన్నతుడైన దేవుడు మా కొరకై చేసిన ಆತನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ప్రభుని చూపించిన ఆ ఒక రాత్రి ಆತನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಮುರಿದು, ఆయన రొట్టెని తీసుకొని ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿರಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವಂತ ನನ್ನ ದೇಹ. విరిచి తినడి, ఇది నా ఒక శరీరం. ರಸದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು రస ఒక పాత్రం తీసుకుని ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ, దీన్ని తీసుకొని పానము ಇದು చేయండి. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ನನ್ನ ರಕ್ತ. ఇది మీ కొరకై కార్చిన నా ఒక ಆಮೇಲೆ రక్తం. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು నా ರೊಟ್ಟಿ, ముందుగా పెట్టిన ఈ ఒక రొట్టి రక్తం, ಈ ಒಂದು ರಸವು ఈ ఒక రసము ದೇವರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇಹ, ಆತನ ರಕ್ತ. యేసు ప్రభు ఒక శరీరము, ఆయన ఒక ಇದರಲ್ಲಿ రక్తము. ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. దీనిలో పాల్గొనడానికి మమ్మల్ని సమర్పిద్దాము. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಕರ್ತನೆ, పరిశుద్ధమైన ప్రియమైన ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಿನ್ನ ದೇಹ, మా కొరకై విరిచిన నీ ఒక ನಮಗೋಸ್ಕರ శరీరం, ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿನ್ನ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ మా ಸ್ತೋತ್ರ. కొరకై కార్చిన నీ ఒక ನಿನ್ನ రక్తము, ಕೃಪೆಯಿಂದ నీ యొక్క కృప ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು దీన్ని ಸ್ವಾಮಿ. పొందుకోవడానికి మాకు సహాయం ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ, మమ్మల్ని మీ యొక్క నడిపింపు ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. యేసు నామములో. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. అలాగే సిద్ధముగా ఉండి అందరూ ప్రార్థన తీసుకోవాలి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹ ರಕ್ತ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹ ರಕ್ತ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹ ರಕ್ತ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹ ರಕ್ತ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಸ್ತೋತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ఆమేన్. స్తోత్రం. ದೇವರೇ, ನಮಗಾಗಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಿನ್ನ ದೇಹಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. మా కొరకై విరిచిన నీ ఒక శరీరాన్ని కొరకై స్తోత్రం. ಸ್ತೋತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದು, స్తోత్రముతో దాని ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡೋಣ. దాని తర్వాత రసముని కూడా స్తోత్రము చెప్పి Thank you, Jesus.
Hallelujah. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಆಮೆನ್. ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ, ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ఆయన యొక్క శరీరంలో, ఆయన యొక్క ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ పాల్పంచడానికి దేవుడిచ్చిన కృప కొరకై దేవునికి స్తోత్రం. ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೆನ್. ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ప్రార్థన చేసుకోవడానికి ముందుగా ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವ್ರು ಕೊಡಬಹುದು. ఆ కానుకలు అర్పించే వాళ్ళు అర్పించండి. ಆಮೆನ್. ನಂತರ ನಮ್ಮ ರೀಮಕ್ಕ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. చివరిగా రీమక్క ముందుగా వచ్చి ప్రార్థన చేసి ముగిస్తారు. ஓ ஹalleluya. சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்த, சேனைகளின் கர்த்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்த, சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்த, சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்த, ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧರೇ. ರೀಮಕ್ಕ ಅವ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. కోసం మీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాను దేవా. తండ్రి, మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాను. మాకు ఏ భయము లేదు, దిగులు లేదయ్యా. సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా దేవుడు మాకు తోడై ఉండగా తండ్రి దేవా, ఈ వాక్యము మేము వినింది మాత్రమే కాదు దేవా, ఈ వాక్యాన్ని మేము దేవా అనుభవించాలి ప్రభా. దేవా తండ్రి, మీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాను దేవా. తండ్రి, ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు తండ్రి, వాళ్ళు మర్చిపోకూడదు దేవా. మీరు వాళ్ళకి తోడుగా ఉన్నారు, వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాను. మీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని ధైర్యపరిచినందుకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నానయ్యా. ఆఫరింగ్ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆశీర్వదించండి దేవా. దేవా, మీ యొక్క కింగ్డమ్ ఎక్స్పాన్షన్ కి ఆఫరింగ్ ని యూజ్ చేసుకోమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. దేవా, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా బ్లెస్ చేయండి. తిరిగి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుండగా మీరు తోడుగుండండి. క్షేమంగా వాళ్ళ హోమ్స్ వాళ్ళు చేరుకోవడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి. ఈ వారం అంతా కూడా మీరు మాకు తోడై ఉండి నడిపించమని, మీ ప్రెజెన్స్ మాకు తోడుగుంచి దేవా విక్టోరియస్ గా మాకు ఈ వీక్ ఉండేలాగా నడిపించమని యేసుక్రీస్తు మహిమగల నామంన ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసి తెలుగు ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಸತೀಶ್ ಬ್ರದರ್, తెలుగు ఆరాధనకి వచ్చే మా సతీష్ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. వాళ్ళు ఎయిర్ ఫోర్స్ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. వాళ్ళకి ఈ ఒక వారంలో ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది. ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವರು 2 ನಿಮಿಷాల్లో ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರಿಗೆತ್ತಾలి. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. అది తోరిస్తే ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. అయితే వాళ్ళు ఫిట్నెస్ చూపించేదైతే వాళ్ళకి ఇంకా పని ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. దాని కొరకై వాళ్ళు ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು వాళ్ళ కొరకై ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗಿ ఆ కార్యం గురించి దేవుడు సహాయం చేయాలని ನರಸಿಂಹ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. అందరూ చేరి ಕರ್ತನ ದೇವರೇ, ಸತೀಶ್ ಬ್ರದರ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ರದರ್ ಕೊರಕೈ ಹೋಗ್ಲಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ వెళ్తున్న ఆ ఒక టెస్ట్ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, కావలసిన నీ ఒక ನಿನ್ನ బలం, ಕೃಪೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು నీ ఒక కృపను వాళ్ళకి ఇచ్చి ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. శ్వాసడానికి వాళ్ళకి ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬಲವು ಉಂಟಾಗಿರಲಿ. దేహానికి అవసరమైన ఒక బలం ದೇವರೇ, ನೀನು ಸಹಾಯಕನಾದ ದೇವರಾಗಿ దేవుడు నీవు సహాయకుడైన దేవుడు. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. వాళ్ళ తోడే సహాయకుడిగా ఉండి ನಾವು ಏಸಾಯ 41:10 ಅವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, యెషయా 41:10 వాక్యాన్ని ನೀನು వాగ్దానం ಬಲಪಡಿಸು ದೇವರೇ, నువ్వు వాళ్ళని ಅವರಿಗೆ బలపరిచి ಸಹಾಯ ಮಾಡು ದೇವರೇ, వాళ్ళకి సహాయం ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಡಿಸು. నీ యొక్క కార్యములు జయముగా వాళ్ళ చేత ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. యేసు నామములో ಆಮೇಲೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಹೇಳೋಣ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡ, ನನ್ನ ಸರ್ವದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡ, ಆತನ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅಂತಿಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುನಿತ್ಯ ಐಕ್ಯತೆಯು ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜಯದ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿ. ಆಮೆನ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಕರ್ತನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್.